In this lecture for aim and objectives of physical education. First, aim of physical education. The physical education should aim to provide skilled leadership and adequate facilities, which for will to afford an opportunities for the individual or group to act of situation which are physically wholesome, mentally stimulating, and satisfying and socially. He had to indicate a purpose, a direction of it. The aim will be never of realized. There will always be better opportunities that can be provided. Aim of physical education என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா the physical education should aim to provide skilled leadership adequate to facilities அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனோட எய்ம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எய்ம்னா டு ப்ரொவைட் ஸ்கில்டு லீடர்ஷிப் அண்ட் அடிகேட் ஃபெசிலிட்டிஸ். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஃபார் தி opportunities for the individual or group act situation, the physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and society. இது ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசிக்கலி ஹோல்சம், அவனை ஃபிசிக்கலாக அவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அவனுடைய ஷேப்பு, அவனுடைய போஸ்டரை கொண்டு வர்றது. செகண்ட் மென்டலி ஸ்டிமுலேட்டிங், அவனை பிஸி ஆகுறது. பிஸி மீன்ஸ் அவனை ஒரு யோசிக்க வைக்கிறது. ஓகேங்களா? அண்டு சாட்டிஸ்ஃபையிங், இது பண்ணுறதுனால அவன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான், என்ன உணர்றான் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்குது. சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல பர்சனாக இது பண்ணுறது தான் எய்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுடைய முக்கியமான நோக்கம். He had indicate a purpose and direction. Aim will be never to be realized. There will always to better opportunities can be provided. அவனை ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமானிட்டிஸ்னால், நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக, நல்ல ஒரு சொசைட்டிக்கு தேவையான பர்சனை உண்டாக்குறது தான் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். Objectives of physical education, there are 5 type of characters. One is organic growth and development, neuromuscular development, interactive and intellectual development, social development, emotional development. What is organic growth and development? The proper functioning of the body system so that the individual may be adequate meet to demand places upon him by his environment, a foundation for skilled development through a systematic program of physical education, muscle strength, muscle endurance, cardiovascular endurance, flexibility, the normal relative weight and improve the posture will be developed. ஆர்கானிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுன்றதை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா த ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி சிஸ்டம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the individual may be adequate meet to the demand placed upon the environmental. Skilled development through the systematic program physical education. ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுடைய ப்ரோக்ராம், மசில்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து, மசில்னுடைய எண்டூரன்ஸு, cardiovascular endurance, flexibility, normal relative weight, improve the posture will be development ஆகுது இது பண்ணுறதுனால. செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூரோமஸ்குலர் டெவலப்மெண்ட். The harmonious functioning of the nervous and muscular system to produce to trigger movement through the systematic physical education program for locomotor skill, walking, running, pulling, pushing, etc. Fundamental skill of gaming, dribbling in football, basketball and passing, hockey and volleyball, etc. Motor factor for accuracy, rhythm, balance, agility, etc. The recreational skill, hiking,
porting, etc. shall be developed to enhance of development of neuromuscular development. நியூரோமஸ்குலர் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, உங்களுடைய ஹார்மோனிஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி நர்வஸ் அண்ட் மசில் சிஸ்டம். அதை வந்து லோக்கோமோட்டர் ஸ்கில் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வாக்கிங், ரன்னிங், புல்லிங், புஷிங்கே சொல்கிறாங்க. ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் ஆஃப் கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளிங், இன் தி ஃபுட்பால், பேஸ்கெட் பால், பாசிங், ஹாக்கி அண்டு வாலிபால் எக்ஸெட்ரா. இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் ஆஃப் கேம். ஏதோ ஒரு கேமில் வந்து ட்ரிபிள் பண்ணுறீங்க, பேஸ்கெட் பால் பாஸ் பண்ணுறீங்க, ஹாக்கி வாலிபால்லையும் பாஸ் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் எக்ஸெட்ரா. இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில். மோட்டார் ஃபேக்டர் அப்படின்றத வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்ப்னஸ் அப்படின்றத சொல்லுவோம். அக்யூரஸியாக அந்த இடத்துல அடிக்கிறது, ரிதமாக அடிக்கிறது, பேலன்ஸ் பண்ணுறது, எஜிலிட்டி ப்ரமோட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே மோட்டார் ஃபேக்டர். ரெக்ரியேஷனல் ஸ்கில் அப்படின்னா வந்து ஒரு மலை மேலே ஏறுறது, போட்டிங் போகிறது, இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் நியூரோமஸ்குலர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டிவ் அண்ட் இன்டெலிஜுவல் டெவலப்மெண்ட். தி எபிலிட்டி டு எக்ஸ்ப்ளோர், டிஸ்கவர், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், டு அடிகேட் நாலேஜ், and make the value judgments. A knowledge of game rules, safety measurement, the use of strategies and technique involved in organized activities, body functions and its relationship to the physical activity. A develop of appreciation of personal performance, use of judgment, the related to distance, time, space, force, speed, direction, etc. shall be developed through the participation in various sports and games. Interpretive and intellectual development ஒன்றும் கிடையாது. The ability to explore, discover, understand, accurate knowledge, the value of judgments. உன்னுடைய எபிலிட்டியை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, டிஸ்கவர்னா ஹோல் பர்சனாலிட்டியும் கொண்டு வர்றது, ஒரு திங்கிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக வந்து திங்க் பண்ணுறது, அக்யூரேட் நாலேஜை வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய, தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய, கரெக்டான ஒரு தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய கேமில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை வளர்த்துக்கிறது, நாலேஜ் ஆஃப் கேமுடைய ரூல்ஸு, சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டு, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், தந்திரங்கள், டெக்னாலஜி, டெக்னிக், இதெல்லாம் வந்து பாடி ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் டு தி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் பர்சனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலேட் டு டிஸ்டன்ஸ், டைம், ஸ்பேஸ், ஸ்போர்ட்ஸு, ஸ்பீடு, டைரக்ஷன். அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தமிழில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது. எவ்வளோ தூரத்துக்கு வரும், எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும், எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அடிக்கணும், எவ்வளோ ஸ்பீடில் அடிக்கணும், என்ன டைரெக்ஷனில் அடிக்கணும் அப்படின்றது தான் இன்டர்பிரிட்டிவ் அண்டு இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 4வது வந்து சோசியல் டெவலப்மெண்ட். த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு தி போத் சேஃப் அண்ட் அதர் integration of the individual society and this environment. The ability to make of judgments in a group situation. The learning to communicate with the others. The ability to exchange, evaluate idea within group. The development of positive personality traits. A development of attitude, reflect of good moral characters. First social development அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the ability to make judgment of group situation வந்து எவ்வளவு குரூப் சுச்சுவேஷனில் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணோம். லேர்னிங் டு கம்யூனிகேட் வித் அதர்ஸ், நம்ம வந்து மற்றவங்ககிட்ட எப்படி பேசுகிறோம், நம்ம எப்படி அவங்க பேசுகிறத கற்றுக்குறோம் அப்படின்றது 2வது. த எபிலிட்டி டு எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் எவாலுவேட் ஐடியா வித்தின் தி குரூப், நம்மளுடைய எபிலிட்டியை வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், எவாலுவேட் அந்த விஷயத்தை வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறோம், அது வந்து குரூப்பில் வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து 3வது. 4வது வந்து பார்த்திங்கன்னா டு டெவலப் டு தி பாசிட்டிவ் பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ், அவனை வந்து எப்படி வந்து நல்ல விதத்தில் பேசி முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதான் டெவலப் ஆஃப் பாசிட்டிவ் பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. 5th ஒன்று வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் தட் ரிஃப்ளெக்ட் குட் மாரல் கேரக்டர், அவனோட ஆட்டிடியூட்டையும்
அவனுடைய குட் மாரல் நல்ல விஷயங்களை வந்து கேரக்டர் வந்து எப்படி கொண்டு வரன்றது தான் சோசியல் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட். The development of positive reaction of spectatorship and participation through the either success or failure. And the release of tension through the suitable physical activities and outlet of self-expression and creativity. The ability to have fun. The physical education program stresses humanism. Okay, there are 5 character to development to emotional. எமோஷ்னலாக எப்படி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது? இப்போ வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன், ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் அல்லது பார்ட்டிசிபேஷன், அவங்க வந்து சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் எப்படி வந்து மக்கள் பார்வையாளர் உங்களை தான் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்றத நீ எமோஷ்னலாக வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்று. செகண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆஃப் டென்ஷன் த்ரூ தி சூட்டபிள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். உன்னுடைய டென்ஷனை வந்து எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது? த அவுட்லைட் ஆஃப் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி. என்ன உன்னுடைய அவுட்லைட்டை வந்து எக்ஸ்பிரஷனை வந்து எப்படி வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி பண்ணுவேன், எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுவேன், எவ்வளவு ஜாலியாக இருக்க முடியும், த எபிலிட்டி டு ஹேவ் டு ஃபன், எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்க முடியும். த ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரெஸ்டு ஹியூமனிசம். அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் எமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறோம். There are 5 type of objectives in physical education. One is organic growth and development. Second one, neuromuscular development. Third one, interpretive and intellectual development. Fourth one, social development. Fifth one, emotional development. Aim and objectives of physical education கேட்கும்போது they are 5 type of objectives of physical education. Aim of physical education கேட்கும்போது அது வந்து 2 பாயிண்ட் தான். 2 பாயிண்ட் ஈஸியாக சொல்லிடலாம். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ப்ரொவைடு ஸ்கில்டு லீடர்ஷிப். செகண்ட் ஒன்று adequate facilities. The opportunities for the individual physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and சொசைட்டியில் வந்து அந்த அவனுடைய லெவலுடைய இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழின்றதான் எய்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன்றதை சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்யூஸ் இருக்கும். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்கும். அடுத்து வந்து டிஸ்கஷன் ஃபோரம் இருக்கும். தேங்க்யூ.